DNA ligase. It is an important modification enzyme. ఈ ఎంజైమ్ డిఆక్సిన్యూక్లియోటైడ్ రెసిడ్యూస్ మధ్యన ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్స్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది. ఈ పిక్చర్లో కనుక మనం చూస్తే we have two nucleotide units ఇక్కడ. ఓకే, సో వన్ యూనిట్ ఒక ఫిగర్ తీసుకుంటే we have one, that is a one nucleotide. One nucleotide అంటే it has three components. One is phosphate group, towards the left side మీకు phosphate bonded to oxygen, that is phosphate group, that is linked to some pyrimidine structure, that is nothing but deoxyribose sugar, and that is linked to our nitrogen base. The nitrogen base here is adenine. అలాగే ఇంకొక న్యూక్లియోటైడ్ కూడా పక్కన ఉంది. సో ఈ టూ న్యూక్లియోటైడ్స్ మధ్యన మన ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవ్వాలి. ఈ ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందంటే 5' ఫాస్ఫేట్ ఎండ్ అండ్ 3' హైడ్రాక్సైల్ ఎండ్ మధ్యన ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ విత్ బ్లూ కలర్. DNA ligase enzyme వర్క్ చేయాలంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ ఫ్రీ హైడ్రాక్సైల్ గ్రూప్ at 3' end and phosphate group at 5' end. అండ్ ఆల్సో ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎనర్జీ ఫర్ ది ప్రాసెస్. ఈ పిక్చర్లో చూస్తే మనకి 2 న్యూక్లియోటైడ్ చైన్స్ ఉన్నాయి. ఆ రెండింటిని నేను లింక్ చేయాలనుకుంటున్నాను విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ DNA ligase. DNA ligase కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఇక్కడ రెడీగా ఉన్నాయి. 3' end దగ్గర హైడ్రాక్సైల్ గ్రూప్ అండ్ 5' end దగ్గర ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్. DNA ligase అనేది మన జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని విచ్ ఈస్ ఐదర్ ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ PCR ఆర్ జీనోమిక్ అండ్ cDNA లైబ్రరీస్ ఆర్ బై రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ వెక్టార్తో జాయిన్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రికాంబినెంట్ DNA మాలిక్యూల్. DNA ligase is essential for normal synthesis of DNA, అంటే DNA replication and also for DNA repair. DNA replication లో లాగింగ్ స్ట్రాండ్స్ లో ఒకసారి ఫ్రాగ్మెంట్స్ ని జాయిన్ చేయడానికి DNA ligase అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఈ ప్రొసీజర్ అంతా ఒక చిన్న వీడియోలో ఉంది, ప్లీజ్ వాచ్. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA repair. DNA రిపేర్లో నేను 2 ఎగ్జాంపుల్స్తో డిస్కస్ చేస్తున్నాను. వన్ ఈజ్ సింగిల్ స్ట్రాండ్ బ్రేక్, ద అదర్ వన్ ఈజ్ డబుల్ స్ట్రాండ్ బ్రేక్. DNA ligase యాక్చువల్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి జస్ట్ ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్ యాడ్ చేయటం మాత్రమే. కానీ బ్రేక్ అంటే there is a nitrogen base lacking along with a linkage. సో మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు, DNA ligase వచ్చేసి బాండ్ ఫార్మేషన్ అంటే నిక్స్ లింకేజ్ ఒక్కటే మిస్ అవుతుంది, అక్కడ ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్ అనేది ప్లేస్ చేస్తుంది. వెరాజ్ కమింగ్ టు బ్రేక్
బ్రేక్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మిస్సింగ్ ఆఫ్ లింకేజ్ అలాంగ్ విత్ ది నైట్రోజన్ బేస్. సో దీంట్లో లైగేస్ యాక్టివిటీ, పాలిమరేజ్ యాక్టివిటీ అండ్ అడిషనల్ ప్రోటీన్స్తో సింగిల్ స్ట్రాండ్ బ్రేక్స్, డబుల్ స్ట్రాండ్ బ్రేక్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, ఎలా క్లియర్ చేస్తాం అనేది మనం చూసుకుందాం. మన పిక్చర్లో yellow color oval shape represents PARP protein, orange color oblong shape represents XRCC1 protein, and green circle represents ligase 3. సింగిల్ స్ట్రాండ్ బ్రేక్ రిపేర్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ పిక్చర్లో మీకు DNA స్ట్రాండ్స్ కనిపిస్తున్నాయి విచ్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ బ్లూ కలర్, అండ్ మధ్యలో ఫస్ట్ స్ట్రాండ్కి బ్రేక్ కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సింగిల్ స్ట్రాండ్ బ్రేక్. ఇప్పుడు ఈ బ్రేక్ని మనం ఫిల్ చేయాలి యూజింగ్ సమ్ ప్రోటీన్స్. బ్రేక్ అంటే లింకేజ్ మిస్ అవుతుంది అలాంగ్ విత్ బేస్. సో బేస్ ఒక్కటి మిస్ అవ్వదు కదా, సో బ్యాక్ బోన్ కూడా మిస్ అవుతుంది. సో న్యూక్లియోటైడ్ అనేది మిస్ అవుతుంది. న్యూక్లియోటైడ్ ఈజ్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ 3 units: షుగర్ మాలిక్యూల్, ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ అండ్ నైట్రోజన్ బేస్. ఈ 3 కాంపోనెంట్స్ ఇప్పుడు మనం అక్కడ ప్లేస్ చేయాలి అండ్ సీల్ చేయాలి, అండ్ ఫైనల్గా ఫాస్ఫోడైస్టర్ బాండ్తో మన DNA ఎండ్స్కి జాయిన్ చేయాలి. సో 3 కాంపోనెంట్స్లో షుగర్ మాలిక్యూల్ని యాడ్ చేసేది PARP ప్రోటీన్, అలాగే ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ని యాడ్ చేసేది పాలీన్యూక్లియోటైడ్ కైనేస్ PNK, అండ్ నైట్రోజన్ బేస్ని యాడ్ చేసేది వీ నో ఆల్ దట్ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్, దట్ ఈస్ పాలిమరేజ్ బీటా. ఫస్ట్ మన బ్రేక్ దగ్గరికి ఇప్పుడు PARP ప్రోటీన్ వచ్చి అటాచ్ అవుతుంది. PARP అంటే పాలీ ADP రైబోస్ పాలిమరేస్. ఇది ఎల్లో కలర్లో రిప్రజెంట్ అయ్యింది, ఓవల్ ఎల్లో కలర్ షేప్. ఈ ప్రోటీన్ వచ్చేసి మనకి డిఫరెంట్ మెనీ చైన్స్ ఆఫ్ పాలీ ADP రైబోస్ దట్ ఈస్ షుగర్ యూనిట్స్ని యాడ్ చేస్తుంది. PARP అనేది డిఫరెంట్ ప్రోటీన్స్ని రిక్రూట్ చేస్తుంది బ్రేక్ దగ్గరికి, లైక్ XRCC1 అండ్ DNA ligase 3. XRCC1 ఫుల్ ఫామ్ వచ్చి ఎక్స్రే రిపేర్ క్రాస్ కాంప్లిమెంటింగ్ 1 ప్రోటీన్. జనరల్గా మనకి బ్రేక్ అనేది అయనైజింగ్ రేడియేషన్ వల్ల కానీ ఆల్కలైటింగ్ ఏజెంట్స్ వల్ల కానీ ఫామ్ అయితే ఈ XRCC1 అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఈ XRCC1 ప్రాసెసింగ్ ఎంజైమ్స్ని రిక్రూట్ చేస్తుంది, లైక్ పాలీన్యూక్లియోటైడ్ కైనేస్ PNK అండ్ పాలిమరేజ్ బీటా. ఈ XRCC1 అనేది ఆరెంజ్ కలర్ ఒబ్లాంగ్ షేప్లో రిప్రజెంట్ చేసాం ఫిగర్లో. మనకున్న ప్రాసెసింగ్ ఎంజైమ్స్ పాలీన్యూక్లియోటైడ్ కైనేస్ అండ్ పాలిమరేజ్ బీటా. పాలీన్యూక్లియోటైడ్ కైనేస్ వచ్చేసి 5' ఎండ్ దగ్గర ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్స్ని యాడ్ చేస్తుంది, అండ్ పాలిమరేజ్ బీటా వచ్చేసి మనకి నైట్రోజన్ బేస్ యాడ్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ కాంప్లిమెంటరీ టు ది ఆపోజిట్ స్ట్రాండ్. సో మనకి న్యూక్లియోటైడ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది విత్ 5' అండ్ 3' గ్రూప్స్ ఆర్ ఎండ్స్. ఇప్పుడు మన న్యూక్లియోటైడ్ అనేది ది రిమైనింగ్ పోర్షన్ ఆఫ్ DNAకి అటాచ్ అవ్వాలి యూజింగ్ సమ్ బాండ్స్ లైక్ ఫాస్ఫోడైస్టర్ బాండ్స్. అది లైగేస్ యాక్టివిటీ. XRCC1 ప్రోటీన్ అనేది మన DNA ligase 3తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఫాస్ఫోడైస్టర్ బాండ్ని యాడ్ చేసి నిక్స్ని సీల్ చేసింది, సో దట్ సింగిల్ స్ట్రాండ్ బైండింగ్ రిపేర్ అనేది జరిగింది. డబుల్ స్ట్రాండెడ్ బ్రేక్ రిపేర్. ఇందాకటి ప్రొసీజర్లానే, బట్ ఇందాక సింగిల్ బ్రేక్, ఇప్పుడు డబుల్ బ్రేక్. 2 స్ట్రాండ్స్లోనూ బ్రేక్ ఉంటుంది. సింగిల్ స్ట్రాండ్ బ్రేక్లో మీకు ఒకే స్ట్రాండ్లో బ్రేక్ ఉంటుంది అండ్ కాంప్లిమెంటరీగా మనకి నైట్రోజన్ బేస్ ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా మనం ఆ నైట్రోజన్ బేస్కి కాంప్లిమెంటరీగా రిప్లేస్ చేసి మనం చేయాలి. ఇక్కడ అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏముండదు, బికాస్ మీకు 2 sides బ్రేక్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి జస్ట్ వీ నీడ్ టు యాడ్ ది ఎండ్స్ అనమాట. సో ఫస్ట్ మన ప్రోటీన్ వచ్చేసి ప్రోటీన్ KU. ఇది ఒక DNA బైండింగ్ ప్రోటీన్. మన DNA ఎండ్స్కి బైండ్ అవుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ యూజింగ్ ATPase ఎంజైమ్ అండ్ హెలికేజ్ ఎంజైమ్ ద్వారా అన్బైండింగ్ చేసుకుని స్ట్రాంగ్గా మన DNA ఎండ్స్కి అనేది బైండ్ అవుతుంది ప్రోటీన్. ఈ ప్రోటీన్ అనేది డిఫరెంట్ ఎంజైమ్స్ని, డిఫరెంట్ ప్రోటీన్స్ని రిక్రూట్ చేస్తుంది. సో ఇట్ రిక్రూట్స్ Ligase 4, XRCC4. కానీ సింగిల్ స్ట్రాండ్లో సేమ్ చూసాం మనం, దాంట్లో XRCC1, ఇక్కడ XRCC4 అండ్ DNA PK. ఫుల్ ఫామ్ DNA డిపెండెంట్ ప్రోటీన్ కైనేజ్. మన DNA డిపెండెంట్ ప్రోటీన్ కైనేజ్ ద్వారా ఇది ఎంజైమ్, ఈ ఎంజైమ్ ద్వారా మన సబ్స్ట్రేట్ వచ్చేసి ఆర్టిమిస్ ప్రోటీన్. ఈ ఆర్టిమిస్ ప్రోటీన్ అనేది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ DNA డిపెండెంట్ ప్రోటీన్ కైనేజెస్ న్యూక్లియేజ్ యాక్టివిటీ అనేది జరిపిస్తుంది ఎండ్స్ దగ్గర. సో మనకి లైగేషన్ కోసం ప్రిపేర్ చేస్తుంది మన DNA ఎండ్స్ని.
నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి జక్స్టా పొజిషనింగ్ ఆఫ్ ఎండ్స్. జక్స్టా పొజిషన్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ప్లేసింగ్ ది ఎండ్స్ టుగెదర్ అనమాట, అంటే పక్క పక్కన ఉంచటం. దెన్ XRCC4 ప్రోటీన్ ఉంది కదా, దాట్ రిక్రూట్స్ PNK, that is polynucleotide kinase, మనం దాంట్లో చూసాము, అండ్ పాలిమరేస్ బీటా ఫర్ ఎండ్ ప్రాసెసింగ్. పాలీన్యూక్లియోటైడ్ కైనేస్ నేను చెప్పాను కదా ఫంక్షన్, ఇట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ టు 5' ఎండ్. మన ప్రాసెసింగ్ ఎంజైమ్స్ లైక్ పాలీన్యూక్లియోటైడ్ కైనేస్ అండ్ పాలిమరేస్ బీటా లైగేజ్ యాక్టివిటీ కోసం మన DNA ఎండ్స్ ని ప్రిపేర్ చేస్తాయి. ఫైనలీ మన XRCC4 ప్రోటీన్ కొలాబరేషన్ విత్ DNA లైగేస్ 4 లైగేషన్ అనేది జరుగుతుంది మన 2 strands కి, దట్ ఈస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోడైస్టర్ బాండ్ బిట్వీన్ ది ఎండ్స్. హెన్స్ డబుల్ స్ట్రాండ్ DNA అనేది రిపేర్ అయిపోయింది. Types of ligase. So 2 types of ligase ఉన్నాయి. One is DNA ligase, the other one is T4 ligase. DNA ligase అనేది E. coli నుంచి ఐసోలేట్ చేస్తాము, అలాగే T4 ligase అనేది పేరులోనే T4 బ్యాక్టీరియోఫేజ్ నుండి. DNA ligase కి NAD+ కోఫాక్టర్ కింద అవసరం, whereas T4 ligase కి ATP కోఫాక్టర్ కింద అవసరం. DNA ligase అనేది మన ఫాస్ఫోడైస్టర్ బాండ్ ఎండ్స్ మధ్యన యాడ్ చేస్తుంది కదా. ఒకవేళ మన ఎండ్స్ గనక బ్లంట్ ఎండ్స్ అయితే మన DNA లైగేజ్ అనేది లైగేట్ చేయలేదు, కానీ పాలీఇథిలీన్ గ్లైకాల్ ప్రెజెన్స్లో మాత్రం చేయగలదు. T4 DNA లైగేజ్ వచ్చి కొహెసివ్ కానివ్వండి, బ్లంట్ ఎండ్స్ కానివ్వండి, దేనికైనా సరే లైగేట్ చేయగలదు. DNA లైగేజ్ అనేది ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్ని ఫామ్ చేయడానికి ఎనర్జీని NAD, దట్ ఈస్ నికోటినమైడ్ అడినైన్ డైన్యూక్లియోటైడ్ని క్లీవ్ చేసి తీసుకుంటుంది. వెరాజ్ ఇన్ T4 ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్ ఫార్మేషన్కి ఎనర్జీ వచ్చేసి ATP క్లీవేజ్ ద్వారా వస్తుంది. DNA పాలిమరేస్ లో కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉన్నప్పుడు మన DNA లైగేజ్ యాక్టివిటీ అనేది ఎన్హాన్స్ అవుతుంది. వెరాజ్ ఇన్ T4 DNA లైగేజ్ ఆప్టిమల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ DNA పాలిమరేస్ ఉన్నప్పుడు యాక్టివిటీ ఎన్హాన్స్ అవుతుంది. లాస్ట్ పాయింట్, DNA లైగేజ్ అనేది DNAకి మధ్యనే లైగేట్ చేయగలదు, అండ్ అదర్ పేర్స్ ఇట్ కెన్ నాట్. Whereas in T4 DNA ligase, it can join oligonucleotides, DNA, RNA, and DNA, RNA also. But single-stranded nucleic acids matram adi ligate cheyaledu. Role of cofactor. Mana T4 ligase lo cofactor vachesi ATP. Ee ATP anedi hydrolysis avutundi in the presence of ATPase and AMP form avutundi. That is adenosine monophosphate along with pyrophosphate, 2 phosphate molecules. Whereas in DNA ligase, NAD, that is nicotinamide adenine phosphate, hydrolysis అయిపోతుంది and gives rise to nicotinamide monophosphate NMP plus AMP, that is adenosine monophosphate. So by any type మనకి వచ్చేది ఫైనల్గా AMP వస్తుంది, అడినోసిన్ మోనోఫాస్ఫేట్. ఈ అడినోసిన్ మోనోఫాస్ఫేట్ వచ్చేసి మన లైగేజ్ ఎంజైమ్కి అటాచ్ అయ్యి enzyme AMP complex form అవుతుంది, and this enzyme complex will help in the formation of phosphodiester bonds between phosphate groups and hydroxyl groups. Mechanism of action of DNA ligase. దీంట్లో 4 steps ఉన్నాయి. First step is reorganization of activity site. So మన నిక్స్ ఆర్ ఒకసారి ఫ్రాగ్మెంట్స్ లేకపోతే ఏదైనా జీన్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ వెక్టార్ ఏదైనా మన లైగేషన్ ప్రొసీజర్ జరగాలంటే అవన్నీ కరెక్ట్ అలైన్మెంట్లో వచ్చేయాలి, ఆర్గనైజ్ అయిపోవాలి. సెకండ్ స్టెప్ ఎడినైలేషన్, దట్ ఈస్ అడిషన్ ఆఫ్ AMP టు లైసిన్ రెసిడ్యూ ఆఫ్ our ligase enzyme. Third point, transfer of AMP to 5' phosphate molecule and formation of pyrophosphate bond. Fourth point, formation of phosphodiester bond between 5' phosphate and 3' hydroxyl group. మన ఫస్ట్ స్టెప్ రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ సైట్. సో నాకు 2 ఎండ్స్ని 5' end and 3' end of one strand and 3' end and 5' end of other strand, ఈ రెండు నేను అలైన్ చేసుకుంటున్నాను ప్రాపర్గా, సో దట్ నా లైగేషన్ యాక్టివిటీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఆర్ ఇనిషియేట్. మై సెకండ్ స్టెప్ ఎడినైలేషన్. ఆల్రెడీ మనం కోఫాక్టర్స్ లైక్ ATP లేదా NAD AMPకి ఎలా కన్వర్ట్ అవుతున్నాయో రియాక్షన్స్లో చూసేసాం. సో ఇప్పుడు మన AMP ఫామ్ అయింది, ఎంజైమ్తో లింక్ అయ్యి ఎంజైమ్ AMP కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవ్వాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎడినైలేషన్, రైట్? సో ఈ AMP ఎక్కడ బైండ్ అవుతుంది అంటే మన ఎంజైమ్ లైగేజ్ ఎంజైమ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ దగ్గర వీ హ్యావ్ లైసిన్ రెసిడ్యూస్. ఈ లైసిన్ రెసిడ్యూస్తో మన అడినోసిన్ మోనోఫాస్ఫేట్ అనేది ఫాస్ఫోఎమైడ్ బాండ్ త్రూ బైండ్ అవుతుంది. సో
ఫాస్ఫోఎమైడ్ బాండ్, మన ఏఎంపీలో ఫాస్ఫరస్ ఉంటుంది, ఓకే, మోనోఫాస్ఫేట్ కదా. అలాగే అక్కడ మీకు ఫిగర్లో చూస్తే లైసిన్కి ఎన్హెచ్ ఎమైడ్ ఉంది, ఓకే. ఎమైడ్ అండ్ ఫాస్ఫేట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఏఎంపీ, ఆ రెండు బాండ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఫాస్ఫోఎమైడ్ బాండ్. సో ఆ ఫాస్ఫోఎమైడ్ బాండ్ త్రూ మన ఏఎంపీ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు లైసిన్ రెసిడ్యూ దట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ యాక్టివ్ సైట్ ఆఫ్ లైగేజ్ ఎంజైమ్. మన నెక్స్ట్ స్టెప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఏఎంపీ టు 5' ఫాస్ఫేట్. ప్రీవియస్ స్టెప్స్లో మనం ఎంజైమ్ ఏఎంపీ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవటం చూసాము. సో ఈ ఎంజైమ్ ఏఎంపీ కాంప్లెక్స్లో మన ఏఎంపీ అంటే మోనోఫాస్ఫేట్ కదా, ఒక ఫాస్ఫేట్ మాలిక్యూల్ ఉంది. ఆ ఫాస్ఫేట్ మాలిక్యూల్ కాస్త మన డిఎన్ఏ 5' ఎండ్కి ఈ ఫాస్ఫేట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ పైరోఫాస్ఫేట్ బాండ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పిఓపి లింకేజ్. మీకు ఫిగర్లో చూస్తే ద ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు చూస్తే జస్ట్ పి యాడ్ అవుతుంది అండ్ ఆఫ్టర్ ద అడిషన్ మీకు ఆఫ్టర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ మీకు పిఓపి లింకేజ్ అనేది నేను చిన్నగా గీసి చూపించాను. ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోడైస్టర్ బాండ్. ఈ స్టెప్లో మనకి న్యూక్లియోఫిలిక్ అటాక్ అనేది జరుగుతుంది బై 3' దగ్గర ఉన్న హైడ్రాక్సైల్ గ్రూప్ ఆన్ యాక్టివేటెడ్ ఫాస్ఫరస్ ఆటమ్. ఈ పిక్చర్లో చూస్తే మీకు 5' దగ్గర OH ఉంది, రైట్. సో యాక్చువల్గా జనరల్గా OH అలా ఉంటుంది, బట్ మనకి ముందర ప్రాసెస్లో పిఓపి లింకేజ్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఈ OH ప్లేస్లో పిఓపి లింకేజ్ ఫామ్ అయింది. సో దట్ ఛార్జ్ అనేది మీకు తగ్గుతుంది, అందుకనేసి పిఓపి లింకేజ్ అనేది జరిగింది. అండ్ కంపేర్ టు 3' అండ్ కింద చూస్తే మీకు OH-, ఓకే. సో ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ కాంపౌండ్ అవుతుంది OH-. సో న్యూక్లియోఫిలిక్ అటాక్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ కాంపౌండ్ వచ్చి ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ కాంపౌండ్ని అటాక్ చేస్తుంది. సో బాండ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. దీంట్లో మన ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ కాంపౌండ్ వచ్చేసి 3' దగ్గర ఉన్న OH, ఓకే, అది వచ్చి మన పైన 5' దగ్గర అటాచ్ అవ్వాలి యాక్చువల్గా. అంటే ఇంకొకటి ఉంది, మీరు ఊహించుకోండి, ఓకే. అండ్ 5' దగ్గర మనకి POH కాదు POP ఉంటుంది. సో ఆ POP ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ కాబట్టి ఈ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ కాంపౌండ్ OH వచ్చి అటాక్ ఇస్తుంది. సో మనకి బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ అ ఫాస్ఫోడైస్టర్ బాండ్. సో ఈ పిక్చర్లో మీకు ఓవర్వ్యూ కనిపిస్తుంది చూడండి. ఫస్ట్ లైగేజ్ ఎంజైమ్ ఉంది. లైగేజ్ ఎంజైమ్ యాక్టివ్ సైట్లో లైసిన్ రెసిడ్యూస్ ఉన్నాయి. సో ఆ లైసిన్ రెసిడ్యూస్ అనేవి ATP హైడ్రాలిసిస్ ఆర్ NAD హైడ్రాలిసిస్లో ఏఎంపీకి అటాచ్ అవుతుంది విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోఎమైడ్ బాండ్. సో మీకు రైట్ సైడ్ టాప్లో రైట్ సైడ్ పిక్చర్ చూస్తే మీకు NAMP బాండింగ్ అనిపిస్తుంది, ఫాస్ఫోమైడ్ బాండ్, ఓకే. అండ్ P వచ్చేసి మన 5' ఫాస్ఫేట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది చూడండి. సో POP లింకేజ్ ఫామ్ అయింది, ఓకే. అండ్ కింద నెక్స్ట్ మన ఆ కింద పోర్షన్లో OH అనేసి ఇంకొక స్టాండ్ ఉంది. సో ఆ OH అండ్ ఈ ఫాస్ఫేట్ 5' 3' ఎండ్స్ మనకి అటాచ్ అవ్వాలి, లైగేట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు, ఓకే. సో ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఫైనల్గా POP లింకేజ్ ఫామ్ అయింది అండ్ OH ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ కాంపౌండ్ వచ్చేసి మీకు ఫాస్ఫేట్ మాలిక్యూల్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ మాలిక్యూల్, ఓకే, అటాక్ చేసింది. న్యూక్లియోఫిలిక్ అటాక్ చేసినప్పుడు ఫైనల్గా మీకు వచ్చేది లాస్ట్ ఫిగర్లో ఫాస్ఫోడైస్టర్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అయింది అండ్ లైగేషన్ ప్రొసీజర్ కంప్లీట్ అయింది. ఎంజైమ్ ఏఎంపీ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవ్వడానికి ATP హైడ్రాలిసిస్ జరిగింది, ఓకే. సో ఏఎంపీ ఫామ్ అయింది, అలాగే పైరోఫాస్ఫేట్ అనేది రిలీజ్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ లాస్ట్ మన ఫాస్ఫోడైస్టర్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వడానికి మన పైరోఫాస్ఫేట్ దట్ ఈస్ 2' హై ఎనర్జీ ఫాస్ఫేట్ బాండ్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మళ్ళీ మన ఏఎంపీ మాలిక్యూల్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. మీరు ఒకసారి ముందర పిక్చర్లో చూసుకోండి. సో ఆ ఎంపీతో రియాక్ట్ అయ్యి ATP ఫామ్ అవుతుంది. సో మళ్ళీ ఈ ATP అనేది ఎనర్జీ సోర్స్ కింద ఉంటుంది ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోడైస్టర్ బాండ్. లైగేషన్ రియాక్షన్ జరగడానికి టెంపరేచర్ 4DNA లైగేజ్కి ఆప్టిమల్ టెంపరేచర్ వచ్చేసి 16 degrees Celsius. ఒకవేళ 4 degreesలో పెడితే ఓవర్ నైట్ ఇంక్యుబేషన్, రూమ్ టెంపరేచర్లో పెడితే 30 minutes ఇంక్యుబేషన్. Whereas for DNA ligase, the optimal temperature is 25 degrees Celsius. Applications. Already you choose some mundare. The first application వచ్చేసి DNA replicationలో ఒకసారి ఫ్రాగ్మెంట్స్ లాగింగ్ స్టాండ్లో ఫామ్ అవుతాయి, అన్ని అటాచ్ అవ్వడానికి DNA ligase ఎంజైమ్ అనేది రిక్వైర్డ్. The second application, joining of adapters and linkers to బ్లంట్ అండ్ DNA మాలిక్యూల్స్. సో స్టిక్కీ ఎండ్స్ అయితే ఈజీగా అటాచ్ అయిపోతాయి, బట్ బ్లంట్ ఎండ్స్ వచ్చేసి అవి కొహెసివ్ కాదు. సపోజ్ జీన్ ఇన్సర్షన్ తీసుకుంటే జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని మీరు ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు బ్లంట్ ఎండ్స్ అయితే అవ్వదు. సో దానికి లింకర్స్ అండ్ అడాప్టర్స్ మీరు అటాచ్ చేసి దాన్ని స్టిక్కీ ఎండ్స్ ఆర్ కొహెసివ్ ఎండ్స్ కింద మార్చాలి. సో అలాగా మీరు లింకర్స్ ఆర్ అడాప్టర్స్ని జాయిన్ చేయాలంటే మళ్ళీ దానికి DNA లైగేజ్ ఎంజైమ్ కావాలి. థర్డ్ పాయింట్, మన జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని వెక్టార్తో జాయిన్ చేయడానికి ఫర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ రికాంబినెంట్ DNA.